السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسا شہر دیکھا ہے جو ہزاروں سال پہلے جدید طرز زندگی کا شاہکار تھا؟ ایک ایسا شہر جہاں گلیاں ترتیب سے بنی تھیں، نکاسی آب کا بہترین نظام تھا اور جہاں کے لوگ تہذیب اور ترقی کی اعلیٰ مثال تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں موئن دڑو کی، وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے مرکز کی، جو انسانی تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ کھنڈرات ہمیں ایک ایسے ماضی کی جھلک دکھاتے ہیں جو آج سے تقریباً 4600 سال پہلے کا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانی تہذیب اپنے عروج پر تھی، جہاں پر زندگی کے اصول ترتیب دیے جا چکے تھے اور جہاں لوگوں نے جدید شہری منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی۔ موئن دڑو، جو لاڑکانہ کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تہذیب صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ ایک بہتر زندگی کے اصولوں پر یقین رکھتی تھی۔ یہ جگہ آج بھی دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جو انسانی تاریخ کے سب سے پرانی اور ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موئن دڑو کی کہانی کا آغاز تقریباً 1 صدی پہلے ہوا؟ 1921 کا وہ سال تھا جب ایک حیران کن دریافت نے دنیا کو ماضی کے عظیم رازوں سے روشناس کروایا۔ یہ کہانی شروع ہوئی رائے بہادر دیارام سہنی کی کھدائی سے، جنہوں نے ہڑپا کے مقام پر وادی سندھ کی تہذیب کے آثار دریافت کیے۔ لیکن اگلے ہی سال راکھال داس بینرجی نے لاڑکانہ کے قریب دریائے سندھ کے کنارے موئن دڑو کے قدیم آثار کا انکشاف کیا۔ یہ آ گئے ہم موئن دڑو کے میوزیم، ماشاء اللہ۔ یہ ہے موئن دڑو کا میوزیم۔ جب ان آثار کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ تک پہنچی تو سر جان مارشل، جو اس وقت محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل تھے، نے اس دریافت میں گہری دلچسپی لی۔ انہوں نے فوراً ٹیم کو موئن دڑو بھیجا اور کھدائی کا کام شروع ہوا۔ یہ کھدائی محض ایک شہر کی تلاش نہیں تھی بلکہ ایک تہذیب کی عظمت کو بے نقاب کرنے کا عمل تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی وسعت اور ترقی کا اندازہ اس سے پہلے کسی کو نہ تھا، اور موئن دڑو کی دریافت نے دنیا کے سامنے ایک نئی تاریخ پیش کی۔ یہ وہ چیزیں جو یہاں سے جو ہے برآمد ہوئی موئن دڑو سے، یہ مٹی کے بنے جو ہے برتن، یہ زیورات پرانے دور کے، اس طرف یہ سرمے دانی اس دور کی، یہ آئینہ ہے سامنے، اور یہ کنگھی ہے اس دور کی جو یہاں سے ملی۔ یہ وہ تصویر ہے جب یہ موئن دڑو کی کھدائی شروع ہوئی، تو جب یہ ڈھانچے ملے تھے یہاں پر جو لوگ مردہ تھے، دفن تھے، تو یہ ان کی جو ہڈیاں ملی تھی، یہ وہی تصویر ہے جو 1900 کچھ میں انہوں نے وہاں کی کھینچی تھی۔ یہ وہ مطلب وزن کرنے کے اوزار ہیں جو پرانے دور میں مطلب چیزوں کو ناپ تولنے کے لیے جو ہے تولنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ویٹ ہیں یہ سارے پتھر کے بنے ہوئے۔ ان میں جو چھوٹا پتھر ہے سب سے، وہ تقریباً 0.8 کچھ گرام کا ہے، اور سب سے جو بڑا پتھر ہے ادھر، وہ تقریباً مطلب 13 گرام کچھ کا ہے۔ اگر ہم چھوٹے پتھر کو ضرب کریں 16 سے، تو جو سب سے بڑا پتھر ہے اس کا وزن نکلے گا ایگزیکٹ۔ تو ان کے سارے وزن جو ہے وہ بالکل مطلب پیمانے میں برابر کے تھے، کوئی بھی ان میں مطلب کم زیادہ نہیں تھا۔ جتنے بھی یہاں کے وزن ملے ہیں سب ایک جتنے، اور ان کی جو ہے وہ وزن برابر نکلا ہے۔ کھدائی کے دوران موئن دڑو میں سے ایک یہ کنگ پریسٹ کا مجسمہ نکلا، اور دوسرا وہ ڈانسنگ گن کا۔ اس کے حلیوں کو دیکھ کر بعض نے کہا کہ یہ جو ہے پجاری لگ رہا ہے، یعنی پریسٹ، اور بعض نے کہا کہ یہ کنگ لگ رہا ہے، تو اس کا دونوں کو ملا کر کنگ پریسٹ نام رکھ دیا۔ اور اس کا کیونکہ وہ اس کا شیپ ایسا ہے جیسے کوئی لڑکی جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے، تو اس کا نام دیا ڈانسنگ گن۔ یہ دونوں مجسمے دلی میں رکھے ہوئے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اندرا گاندھی سے رابطہ کیا کہ یہ ہمیں واپس کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کنگ پریسٹ لے جائے اور باقی ڈانسنگ گن ہمارے پاس رہے گی۔
یہ موئنجو دڑو کا نقشہ ہے اور انہوں نے اس پورے علاقے میں سے صرف یہ کچھ علاقے جو ہے کھدائی کی ہے. HR, VS7 اور DK اور SD اور یہ علاقے انہوں نے مطلب پورے موئنجو دڑو میں سے 10 سے 20% کھدائی ہوئی ہے. بقایا کا علاقہ ابھی بھی جو ہے ویران پڑا ہے. یہ فیڈر ہے پرانے دور کا بچوں کو پلانے کے لیے. کتنی ترقی میں تھا وہ دور. یہ ہیٹر ہے پرانے دور کا. یہ گندم 5000 گندم ہے 5000 پرانا اوریجنل ہے. جی یہ نقشہ بنا ہے کھنڈر میں اناج کا گودام اسی ڈیزائن میں بنایا جانا. یہ واقعی وہی گندم ہے 5000 سال پرانی گندم. سڑکیں یہ ساری یہ جو میوزیم کے ان خانوں میں لائٹ آ رہی ہے یہ اوپر سے آ رہی ہے. سورج کی روشنی آ رہی ہے. کوئی الگ سے لائٹ نہیں لگائی ہوئی اس میں. یہ دیکھیں کوئی لائٹ نہیں لگی ہے. یہ ڈائریکٹ اوپر سے آ رہی ہے. سورج کی روشنی ہے ان سب خانوں میں. یہ اس طرف یہ سارا پارک ہے موئنجو دڑو کا. اس پارک سے آگے جو ہے یہاں سے یہ حد شروع ہوتی ہے اصل موئنجو دڑو کی. یہ پچھلے دور کی جو ہے کھنڈرات یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ابھی آگے چلتے ہیں. موئنجو دڑو جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا اپنے دور کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب کا مرکز تھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں شہری منصوبہ بندی اور طرز زندگی کے اصول ہزاروں سال پہلے ترتیب دیے گئے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین حیرت میں مبتلا ہیں. یہ شہر ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا تھا. گلیاں ایک دوسرے کو 90 ڈگری زاویے پر کاٹتی تھیں اور ہر بلاک کو ایک خاص ترتیب میں تقسیم کیا گیا تھا. یہ گلیاں نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ ہوا کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے خاص انداز میں بنائی گئی تھیں. ہر گھر میں ایک مرکزی صحن تھا جس کے گرد کمرے ترتیب سے بنائے گئے تھے. زیادہ تر گھروں میں کنویں موجود تھے اور نکاسی آب کے لیے زمین دوز نالیوں کا نظام بنایا گیا تھا جو اس وقت کی تہذیب کی صفائی پسندی کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو ہے ان کی یہ نکاسی یعنی نالیوں کا نظام ہے سارا. اس گھروں میں جو واش روم یا جو بھی پانی ہوتا تھا ان نالیوں کے ذریعے ہر جگہ پر ایسی نالی بنی ہوئی اور بہترین ان کا جو ہے پانی کے نکالنے کا نظام ہے بہت اچھا. اور اس کے اوپر جو ہے یہ پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ جو ہے بدبو وغیرہ جو ہے گلیوں میں نہ آئے. شہر کا نکاسی آب کا نظام اس قدر جدید تھا کہ ہر گھر کی نکاسی نالی ایک مرکزی نالی سے جڑتی تھی اور گلیوں میں موجود مین ہولز کی مدد سے صفائی کا بندوبست کیا جاتا تھا. یہ نظام دنیا کی کسی بھی قدیم تہذیب سے کئی گنا بہتر تھا. یہ اس دور کا جو ہے ڈسٹ بن ہے کچرا ڈالنے کی جگہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ. تو وہ جو لوگ تھے وہ بہت ہی صفائی پسند تھے آج کل کے جو ہے لوگوں سے بھی زیادہ. یہ بہت ہی اچھا ان کا پانی کی نکالی کا نظام تھا. ایسے نکل کر یہ سیدھا جو ہے باہر نکل جاتا ہے پانی. یہ نالیاں اسی دور کی جو ہے بنی ہوئی ہیں. موئنجو دڑو کے بازار اور عوامی عمارتیں اس وقت کے معاشی اور سماجی نظام کا مرکز تھیں. یہاں کے لوگ زراعت، تجارت اور دستکاری میں ماہر تھے اور ان کے بنائے ہوئے مہر اور اوزار اس تہذیب کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. موئنجو دڑو کا قلعہ اس شہر کا دل اور دفاعی نظام کا مرکز تھا. یہ قلعہ ایک بلند چبوترے پر واقع تھا جو نہ صرف دفاعی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا بلکہ شہر کی سماجی اور مذہبی زندگی کا بھی ایک اہم حصہ تھا. قلعہ جو 30 فٹ بلند چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا کچی اور پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. یہ نہ صرف قدرتی آفات جیسے سیلاب سے بچاؤ کے لیے تھا بلکہ ممکنہ حملہ آوروں کے خلاف بھی ایک مضبوط قلعہ بندی کے طور پر کام کرتا تھا. یہ جو اسٹوبا بنا ہوا ہے اس کا اس پورے موئنجو دڑو سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ جب بدھا جو بدھ مذہب کا پیشوا تھا
اس کا انتقال ہوا تو اس کے مرید آپس میں لڑنے لگے کہ اس کی باڈی کون لے گا. تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے اس کے تمام مریدوں میں تقسیم کی جائے. تو جو راکھ مریدوں میں تقسیم ہوئی تھی، ہر مرید نے جا کر پہاڑ کی کسی چوٹی پر یہ اسٹوپا بنایا اور اس میں اس کی راکھ رکھ کر وہاں عبادت کرتے تھے. تو یہاں پر بھی وہ آ کر انہوں نے ایک اسٹوپا بنایا، اس میں اس کی راکھ رکھی اور یہاں عبادت کرتے تھے. یہ بہت بعد میں بنا ہے موہنجو دڑو کے. قلعے کے اندر مختلف اہم عمارتیں تھیں جن میں اناج گھر، اشنان گھر اور دیگر سماجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی عمارتیں شامل تھیں. یہ سب عمارتیں اس تہذیب کی تنظیم اور منصوبہ بندی کی عکاسی کرتی ہیں. قلعے کے دفاعی نظام میں چور دروازے، برج اور فصیلیں شامل تھیں. کچھ جگہوں پر لکڑی کے شہتیر کا استعمال کیا گیا جو دفاع کو مزید مضبوط بناتے تھے. یہ نظام ہڑپا کے قلعے کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ اور جدید تھا. ماہرین آثار قدیمہ نے قلعے کے نیچے 7 مختلف تہوں کو دریافت کیا جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ قلعہ بار بار سیلاب یا دیگر آفات کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا. ہر نئی تعمیر میں مزید مضبوطی اور بہتری لائی گئی. قلعے کے گرد و نواح میں شہر کے رہائشی علاقے موجود تھے. یہ علاقے بھی قلعے کی طرز پر ترتیب دیے گئے تھے جہاں گلیاں ایک جال کی طرح پھیلی ہوئی تھیں اور ہر بلاک کو مخصوص طریقے سے تقسیم کیا گیا تھا. قلعے کے ارد گرد 1 میل لمبا حفاظتی بند بنایا گیا تھا جو دریائے سندھ کے پانی سے تحفظ فراہم کرتا تھا. یہ بند اور اس کے ساتھ موجود نالیوں کا نظام شہر کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا. موہنجو دڑو کی کھنڈرات میں ایک ایسا شاہکار موجود ہے جو اس تہذیب کی ذہانت اور صفائی پسندی کی بہترین مثال ہے. یہ عظیم حمام جو نہ صرف اپنے وقت کا ایک منفرد تعمیراتی کارنامہ تھا بلکہ سماجی اور مذہبی زندگی کا مرکز بھی. عظیم حمام ایک بڑی سی عمارت کے اندر واقع ہے جس کے وسط میں ایک تالاب بنایا گیا ہے. یہ تالاب 39 فٹ لمبا، 23 فٹ چوڑا اور 8 فٹ گہرا ہے. اس کے دونوں طرف اینٹوں کے زینے بنائے گئے ہیں جن پر لکڑی کے تختے چپکائے گئے تھے تاکہ پھسلنے سے بچا جا سکے. تالاب کو پانی بند رکھنے کے لیے دیواروں پر قدرتی مادے لک کا لیپ کیا گیا تھا. یہ ایک ہائیڈرو کاربن مواد ہے جو پانی کے رساؤ کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس طرح کا جدید اور کارآمد نظام اس وقت کی ترقی یافتہ سوچ کا مظہر ہے. تالاب کے ارد گرد ایک غلام گردش موجود ہے جس کے 3 اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور ایک سمت پر ایک برآمدہ ہے. ان کمروں کا استعمال شاید لباس تبدیل کرنے یا دیگر سماجی مقاصد کے لیے کیا جاتا تھا. حمام کے قریب ایک کنواں بھی موجود ہے جس سے پانی نکال کر تالاب میں بھرا جاتا تھا. ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ حمام مذہبی رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں لوگ اپنے جسمانی اور روحانی تطہیر کے لیے غسل کرتے تھے. یہ ہے ان کا عظیم حمام گریٹ باتھ. دیکھو 39 بائی 23 فٹ کا ہے. اس دور کا جو ہے عالی شان اور بہت بڑا جو ہے یہ گریٹ باتھ بنا ہوا ہے. اس کی جو ہے سب سے حیرت والی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو بھرا کیسے جاتا تھا. اس بھرنے کا نظام آئے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے بھرا جاتا تھا. اچھا یہ کنواں ہے اس دور کا. یہ ڈبل رنگ کنواں ہے جیسا کہ وہاں لکھا ہوا ہے ڈبل رنگ کنواں. اصل کنواں جو تھا وہ یہ ہوتا تھا. یہ اصل کنواں ہے جس میں پانی ہوتا تھا اور یہ اصل کنویں کے باہر یہ دوسرا کنواں بنا دیتے تھے. اب وہ جو ہے گریٹ بات ہے. اب یہاں سے اگر ڈول بھر کے وہاں بھریں گے ہاتھ سے تو بہت وقت لگے گا اور بہت محنت لگے گی. اس وجہ سے انہوں نے اس کنویں کے باہر یہ دوسرا کنواں بھرا. اب کیا کریں گے، یہاں سے پانی نکال کر اس کنویں میں ڈالیں گے اور اس کو اندر سے ہی ایک پائپ لگا ہوا ہے جو گریٹ باتھ کی طرف جاتا ہے. کتنی جو ان کو ٹیکنالوجی تھی، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اتنی محنت کی. یہاں سے پانی بھرا، اس کو ایسے اس میں ڈالا اور نیچے سے پائپ کے ذریعے وہ جو ہے گریٹ باتھ وہ بھر گیا پانی سے. اس گریٹ حمام کو تو کنویں سے بھرا جاتا ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا، لیکن اس کا جو ہے پانی نکالنے کا سسٹم یہاں سے یہ دیکھیں پورا بندہ بھی جو ہے اس سے نکل جائے.
ये ऐसे निकल कर ये ऐसे बाहर ज़मीनों में चला जाता होगा पानी। हमाम के शुमाली जानिब 8 गुसल खाने मौजूद हैं जो 2 कतारों में तरतीब दिए गए हैं। इनके फर्श पुख्ता थे और दीवारों की मोटाई इस बात की तरफ इशारा करती है कि इनके ऊपर मज़ीद मंजिलें भी मौजूद थीं। माहिरीन के मुताबिक ये अजीम हमाम शायद मजहबी पेशवाओं के ज़ेर इस्तेमाल था या किसी सरकारी मकसद के लिए बनाया गया था। अवामी गुस्ल के लिए तालाब था, जबकि मखसूस गुस्ल खाने शायद ख़ास तबके के लिए मुख्तस थे। एक बाथरूम में आपको चलकर दिखाते हैं। ये ऐसे दाखिल होंगे वाशरूम में और ये ऐसे सीधा नहीं है बल्कि ऐसे ओट है इसको दीवार की, ताकि मतलब बाहर से मतलब ऐसे डायरेक्ट ना होगा, ऐसे मुड़ कर आना पड़ेगा। और ये पब्लिक दौर के उस वक्त के वाशरूम जो है ये बने हुए हैं। ये पूरे लाइन में पब्लिक वाशरूम जो है बाथरूम बने हुए हैं। बहुत ही तरक्की याफ्ता कौम थी, टेक्नोलॉजी कौम थी। मोहनजोदड़ो की तहजीब सिर्फ अपनी शहरी मनसूबाबंदी और सफाई के लिए मशहूर नहीं थी, बल्कि ये एक मजबूत मईशत की बुनियाद पर भी कायम थी। इस तहजीब का दिल था अनाज घर, जो उस वक्त के जदीद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के निज़ाम का एक शानदार नमूना था। अनाज घर अजीम हमाम के मगरिब में वाक़ था। इसका फर्श ज़मीन से 5 फुट ऊंचा था, जिसके नीचे हवा के गुजरने के लिए पुख्ता दमदमे बनाए गए थे। ये निज़ाम ज़ख़ीरा किए गए अनाज को नमी और ख़राब होने से बचाने के लिए बनाया गया था। ये इमारत तकरीबन 150 फुट लंबी और 75 फुट चौड़ी थी, जिसमें 27 मुख्तलिफ हिस्से थे। हर हिस्से में अनाज ज़ख़ीरा किया जाता था और फर्श के नीचे हवा गुजरने के लिए ख़ास हवादान बनाए गए थे, जो ज़ख़ीरा शुदा अनाज को ताज़ा रखने में मददगार साबित होते थे। माहिरीन का मानना है कि अनाज घर सिर्फ मकामी सतह पर इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि यहाँ से अनाज तिजारत के लिए भी ज़ख़ीरा किया जाता था। ये निज़ाम न सिर्फ मकामी लोगों की ज़रूरियात पूरी करता था, बल्कि तिजारत के ज़रिए मईशत को भी मजबूत बनाता था। अनाज घर के ये आसार इस बात की गवाही देते हैं कि वादी सिंध की तहजीब न सिर्फ अपनी तामीरात बल्कि मईशत के मुनज़्ज़म निज़ाम के लिए भी मशहूर थी। मोहनजोदड़ो का शहर न सिर्फ अपनी शहरी मनसूबाबंदी और मईशत के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ की इमारतें उस वक्त की समाजी और मजहबी ज़िंदगी की झलक पेश करती हैं। ये इमारतें इस तहजीब के लोगों के तर्ज ज़िंदगी, अकायद और समाजी ढांचे का पता देती हैं। अशनान घर के शुमाल मशरिक में एक तवील इमारत दरियाफ्त हुई, जिसका साइज़ 230 फुट लंबा और 78 फुट चौड़ा है। इस इमारत के वस्त में एक 33 मुरब्बा फुट का सहन था, जिसके इर्द गिर्द बैरकों की तर्ज के कमरे बने हुए थे। माहिरीन ने इसे कॉलेज का नाम दिया, क्योंकि इसका तर्ज तामीर रिहायशी मकानों से मुख्तलिफ था। ग्रेट बाथ के जनूब में एक और इज्तिमाई इमारत दरियाफ्त हुई। ये एक बड़ा हाल था, जिसमें ईंटों से बनी 100 नशिस्तें मौजूद थीं। हर नशिस्त के सामने रास्ते बनाए गए थे, जो इस इमारत के समाजी या मजहबी इज्तिमाआत के लिए इस्तेमाल होने का इशारा देते हैं। मोहनजोदड़ो की एक और दिलचस्प दरियाफ्त एक इमारत है, जिसे माहिरीन ने मुक़द्दस मंदिर का नाम दिया। इसके स्थान में ईंटों से बनाया गया एक दायरा और एक मुजस्समा मिला है, जिसके बारे में ख्याल है कि ये किसी मुक़द्दस शख्सियत की नुमाइंदगी करता था। ये जो स्टूपा और ये सारा इलाका है, इसको कहते हैं सिटीडल। ये मतलब थोड़ा ऊंचा और ये मतलब अहम हिस्सा था, और उस तरफ वो वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं लोअर टाउन। आम रिहायशी घर वगैरह उधर होते थे। तो अभी हम उधर चलते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं।
वहाँ से जो है हम पैदल सफ़र करके आए हैं। वहाँ से पैदल सफ़र करके अभी इस दूसरी जगह पर पहुँचे हैं जिसको लोअर टाउन कहते हैं। बहुत तवील रास्ता था। ये पूरा मोहनजोदड़ो जो है तकरीबन 600 एकड़ पर फैला हुआ है, तो बहुत वसी जगह है। इसमें से सिर्फ 10% पर जो है खुदाई हुई है, बाकी सारा जो है अभी भी कवर्ड एरिया है। ये वो जगह है जहाँ से डांसिंग गर्ल का स्टैचू जो है बरामद हुआ था। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, इस जगह से दरियाफ्त हुआ था। शहर के शुमाल मगरिबी कोने पर एक इमारत दरियाफ्त हुई जिसमें आमने सामने 2 कतारों में 24 कमरे मौजूद थे। इन कमरों में पानी की निकासी का निज़ाम मौजूद था और माहिरीन का मानना है कि ये बैरकें गुलामों या खिदमत गुजारों के लिए मखसूस थीं। मोहनजोदड़ो की एक और इमारत जिसका साइज़ 250 फुट लंबा है को महल समझा जाता है। इसमें 2 बड़े सहन, गुलाम गर्दिश और रिहायशी कमरे शामिल थे। महल की दीवारें 3 से 7 फुट मोटी थीं जो इसकी मजबूती की गवाही देती हैं। एक और इज्तिमाई इमारत जो मुसाफिरों या यात्रियों के ठहरने के लिए इस्तेमाल होती थी, हाल और बरामदे पर मुश्तमिल थी। इसके साथ मौजूद नक्काशी आब का निज़ाम और बैतुल खला ज़ाहिर करते हैं कि ये इमारत समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। माशाल्लाह मोहनजोदड़ो में मरम्मत का काम भी जो है जारी है, चल रहा है यहाँ पर। सबसे गहरा कुआं मोहनजोदड़ो में अभी आपको दिखाते हैं हम। बिस्मिल्लाह, ये देखें सबसे गहरा कुआं। इससे दूर ही रहें तो अच्छा है। ये यहाँ पर VS एरिया है और इसके साथ ही इस तरफ जो है ये HR एरिया है। ये डायर्स वर्कशॉप एरिया है। यहाँ पर जो है इस तरह के जो है ईंटों के ये डिज़ाइन बने हुए हैं। इस तरह से अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर कपड़ों को जो है रंगा जाता था, ड्राई किया जाता था कपड़ों को। आज भी जो सिंध में अजरक बनाने का तरीका है वो भी बिल्कुल सेम है। तो जो यहाँ पर स्टैचू मिला है प्रिस्ट किंग का, उसने भी जो है वो अजरक के नमूने की एक चादर जो है पहनी हुई है। तो ख्याल ये है कि यहाँ पर जो है कपड़ों को रंगा जाता था, डाई किया जाता था। मोहनजोदड़ो की तहजीब की सबसे दिलचस्प झलक इसके रिहायशी मकानात में मिलती है। ये घर न सिर्फ उस वक्त के लोगों की तर्ज ज़िंदगी को ज़ाहिर करते हैं बल्कि उनके इंजीनियरिंग के कमाल का सबूत भी हैं। मोहनजोदड़ो के ज़्यादातर घरों में एक मरकज़ी सहन होता था जो घर का दिल समझा जाता था। सहन के इर्द गिर्द कमरे तरतीब से बनाए गए थे। हर घर में पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक कुआं मौजूद था जो इस तहजीब की तरक्की की अलामत है। यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे टेले मौजूद हैं इस तरह के जिनको अभी तक जो है जिनकी खुदाई नहीं हो पाई। ये अब हम एक और एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर भी कुछ खुदाई जो है की हुई है। यहाँ तकरीबन मतलब लोग नहीं आते, ये वहाँ से बहुत दूर है, पैदल रास्ता भी इसका। आप देखें आपको कोई यहाँ पर आदमी नज़र नहीं आएगा। तकरीबन लोग जो है वहाँ उस बुद्ध स्तूपा तक आते हैं, उसके आगे का एरिया जो है तकरीबन लोग नहीं आते। ये देखें यहाँ पर भी खुदाई की हुई है लेकिन लोग ना होने के बराबर है।
यहाँ के घरों का एक मुनफरिद पहलू ये था कि उनके दरवाजे बड़ी गलियों की बजाय छोटी बगली गलियों में खुलते थे। इसका मकसद शायद घरों को ज़्यादा प्राइवेसी और सुकून फराहम करना था। हर घर में एक मखसूस गुसल खाना मौजूद होता था जिसका फर्श पुख्ता ईंटों से बनाया गया था। गुसल खानों से गंदे पानी की निकासी के लिए ज़मीन दोज़ नालियों का एक जदीद निज़ाम मौजूद था जो घरों को साफ़ सुथरा रखने में मदद करता था। ज़्यादातर घरों में खिड़कियां न होने के बराबर थीं और जो मौजूद थीं उनमें ईंटों से बने जाल नस्ब किए गए थे ताकि अंदरूनी हिस्से में रोशनी और हवा आ सके लेकिन प्राइवेसी बरकरार रहे। ये पूरा शहर लग रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें, सुनसान और खौफनाक है बहुत। वो देखे कुआं, वो कुआं बहुत बड़ा, आ जाए आपको दिखाते हैं। ये जो है उस दौर का कुआं बना हुआ है, देख रहे हैं इतना ऊंचा। ये असल में जो घर थे ये डबल स्टोरी थे। ये ऊपर वाली मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए था कि उनको नीचे ना उतरना पड़े, वहाँ ऊपर वाली मंजिल से ही वो डोल डालकर कुएं से जो है पानी निकाल सके। ये देख कैसी इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है माशाल्लाह। वो वहाँ पर भी वो कुआं है इस तरह का, और यहाँ पर बड़े आलीशान लगता है घर होते थे। ये अमीरों के इलाका लग रहा है, यहाँ पर बड़े कुशादा घर बने हुए हैं। ये भी एक कुआं है जो ऊपर वाली मंजिल के लिए पानी पहुंचाता था। इसको कहते हैं चीफ हाउस। ये देख रहे हैं कितना बड़ा और कुशादा हाल बना हुआ है माशाल्लाह। यहाँ पर सारे कमरे बहुत कुशादा और बहुत आलीशान जैसे बने हुए, ऊंचे दीवारें, ऊंची डिज़ाइन माशाल्लाह। यहाँ पर लोग आते नहीं लेकिन यहाँ पर बहुत अनोखे घर और जगहें बनी हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। दीवारें देखें, आज की दीवार घरों से भी ऊंची है। अमीर घरों में दाखिल होते ही एक छोटा कमरा चौकीदार या नौकर के लिए मखसूस होता था। घर के अंदर एक या दो मंजिलों पर कमरे बने होते थे और दीवारों की मोटाई जाहिर करती है कि ये मकानात मजबूती के साथ तामीर किए गए थे। कुछ घरों में अंदरूनी हिस्से में ताक मौजूद होते थे जहां माहिरीन के मुताबिक शायद मजहबी बुत रखे जाते थे। ये जाहिर करता है कि मजहब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। गरीब और आम घरों के लिए पब्लिक कुएं भी मौजूद थे जहां से लोग अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी करते थे। ये कुएं भी निकासी आब के निज़ाम से जुड़े हुए थे जो शहर को साफ रखने में मदद फराहम करते थे। मोहनजोदड़ो की तहजीब का सबसे हैरान कुन पहलू इसकी शहरी मनसूबा बंदी है जो आज भी दुनिया के जदीद तरीन शहरों के लिए एक मिसाल है। यह शहर एक मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद तर्ज पर बनाया गया था जिसे देखकर माहिरीन दंग रह जाते हैं। मोहनजोदड़ो की गलियां 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थीं जिससे पूरा शहर मुस्तकिल ब्लॉक्स में तकसीम था। ये गलियां न सिर्फ तरतीब में मिसाली थीं बल्कि हवा की गुजरगाह को बेहतर बनाने के लिए ख़ास अंदाज में बनाई गई थी। यहाँ की बड़ी गलियाँ तकरीबन 30 फुट चौड़ी थीं जबकि बगली गलियाँ 5 से 10 फुट तक चौड़ी होती थीं। इन गलियों को ख़ास जावियों पर खमीदा बनाया गया ताकि तेज़ हवा का ज़ोर कम हो सके जो इस तहजीब की जहानत की अक्कासी करता है। शहर की नक्काशी आब का निज़ाम अपनी मिसाल आब था। हर घर की नक्काशी ज़मीन दोज़ नालियों से जुड़ी होती थी और इन नालियों में सफाई के लिए मेन होल्स बनाए गए थे। ये निज़ाम न सिर्फ सफाई का बेहतरीन ज़रिया था बल्कि उस वक्त की तहजीब की जदीद सोच को भी ज़ाहिर करता है। गलियों के मोड़ और चौराहों पर चौकीदारों के लिए छोटे कमरे बनाए गए थे। इस बात का सबूत है कि शहरी इंतज़ामिया मुनज़्ज़म और फ़आल थी जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम की देखभाल के लिए ज़िम्मेदार थी। ये कह रहे हैं कि अच्छी हालत में मौजूद घर जो है ये है। आए इस घर के अंदर चलते हैं। अच्छी हालत में मौजूद है माशाल्लाह। कैसा आलीशान घर बना हुआ है, अल्लाहु अकबर। ये देखें कुशादा माशाल्लाह। इस तरफ भी ये कुछ बना हुआ है, देखें अटैच बाथरूम भी हुआ करते थे इसमें, अल्लाहु अकबर। आए इस तरफ आगे चलते हैं। ये घर है और
सारा ऐसे अंदर कमरे बने हुए हैं इसके, ये देखें कमरे, ये शायद वॉशरूम होता होगा इधर। अल्लाह अकबर, ये देखें कैसे कमरे, फिर इनमें खिड़कियां बनी हुई हैं। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा घर बना हुआ है, उस दौर के हिसाब से भी बहुत बड़ा घर बना हुआ है। अल्लाह अकबर, इधर और है, ये शायद बाहर निकलता होगा फिर यहाँ से। हाँ, भूल भुलैया बनाया हुआ है सारा, इधर से निकलो उधर से निकलो। अल्लाह अकबर, वो दीवारें देखें कितनी ऊंची है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों, जहां मोहनजोदड़ो की तहजीब अपने उरूज पर थी, वहीं ये एक दिन अचानक ख़त्म हो गई। सवाल ये है कि ऐसी तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म तहजीब आखिर क्यों और कैसे ज़वाल पजीर हो गई। ये आज भी माहिरीन के लिए एक मामा है। माहिरीन का मानना है कि मोहनजोदड़ो के ख़ात्मे की एक बड़ी वजह दरियाए सिंध का रुख बदलना था। दरियाए सिंध के करीब होने की वजह से बार बार आने वाले सैलाबों ने शहर को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। खुदाई के दौरान माहिरीन ने 7 मुख्तलिफ तहें दरियाफ्त की, जो इस बात का सबूत हैं कि यह शहर कई बार सैलाब की तबाहकारियों के बाद दोबारा तामीर किया गया, लेकिन हर नई तामीर में तहजीब ज़वाल का शिकार होती गई। एक और मुमकिना वजह ज़िलज़िले हो सकते हैं, जो इस इलाके में तबाही का बाइस बने। ज़िलज़िले के झटकों ने न सिर्फ शहर की इमारतों को नुकसान पहुँचाया, बल्कि लोगों को यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर किया। बाज़ माहिरीन के मुताबिक मोहनजोदड़ो पर बैरूनी हमला आवरों ने हमला किया, जो यहाँ की तहजीब के ख़ात्मे का सबब बने। ताहम इस नज़रिए की तायीद में बहुत ज़्यादा शवाहिद मौजूद नहीं है। यह भी मुमकिन है कि शहर की बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी ने यहाँ की ज़िंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया हो और लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यहाँ से हिजरत कर गए हों। माहिरीन आसार कदीमा आज भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तहजीब के ख़ात्मे की असल वजह क्या थी। शायद कभी हम इन सवालात का जवाब पा लें, लेकिन फ़िलहाल ये सब हमारे लिए एक मामा है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि इंसानी तारीख का एक जिंदा शाहकार है। ये वो जगह है जो हमें माजी की अज़मत और इंसानी जहानत की झलक दिखाती है। यही वजह है कि 1980 में यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया। यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को एक आलमी वर्सा करार दिया ताकि इस तहजीब के आसार को महफूज रखा जा सके और दुनिया को इसकी अहमियत से रोशनास कराया जा सके। ये जगह आज भी सयाहों, माहिरीन आसार कदीमा और तारीख के शायकीन के लिए एक कशिश का मरकज़ है। लोग दुनिया भर से आते हैं ताकि इस अजीम तहजीब की झलक देख सकें। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, बल्कि ये एक तालीमी मरकज़ भी है जो नई नस्ल को माजी के अजीम विरसे की अहमियत सिखाता है और इन्हें अपनी तारीख पर फ़ख्र करने का मौका देता है। ये खंडरात हमें बताते हैं कि इंसान हज़ारों साल पहले भी तंजीम, सफाई और तरक्की के उसूलों पर यकीन रखता था। मोहनजोदड़ो की ये इमारतें इस तहजीब के अज़मत की गवाही देती हैं। ये मकाम आज भी तहकीक का मरकज़ है। माहिरीन आसार कदीमा यहाँ नई खोज और दरियाफ्तों के ज़रिए दुनिया को मज़ीद मालूमात फराहम करने में मसरूफ़ हैं। ये विरसा हमें अपनी तारीख के गुमशुदा राज समझने का मौका देता है। दोस्तों, आज का हमारे ये सफ़र मोहनजोदड़ो की गलियों और खंडरात में इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने ख़यालात कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हमारी मज़ीद तारीख़ी कहानियाँ देख सकें। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में एक और हैरत अंगेज़ मकाम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और तारीख़ से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।